ওকে, লাস্ট ক্লাসে আমরা দেখেছিলাম যে সারফেস এমিটিং লেজারের ক্ষেত্রে কিভাবে, সারফেস এমিটিং এলইডি এর ক্ষেত্রে কিভাবে কাজ করে। তো ইমেজ এমিটিং এলইডি আরেকটা আছে, সেটা আমরা আজকে দেখবো প্রথমে, তারপর আমরা লেজারের কিছু বেসিক কনসেপ্ট দেখবো। ওকে, Welcome to Optical Communication playlist. আচ্ছা, I'll be going to explain edge emitting LED, and to explain edge emitting LED, first I'll discuss structure of edge emitting LED, then I'll explain basics of edge emitting LED, then I'll show you how it is radiating and what is the radiation pattern of edge emitting LED. আচ্ছা কথা। জি স্যার। Then at the end I'll sum up this session by having bit discussion of advantages of edge emitting LED. So let us begin this session with first agenda, that is structure of edge emitting LED. So if you see this structure, then this structure looks little complicated, but to remember this structure easily, one can focus first at active region. So see, this is where active region is there, and there are three layers one can see, and all three layers, that is of P plus, P and P minus, that is how it is arranged, and middle layer, that is having active region, and this P plus, that is made up of aluminium gallium arsenide. P even is made up of aluminium gallium arsenide, and P minus is even made up of aluminium gallium arsenide. In some books you will be finding this layer that is given as N minus aluminium gallium arsenide layer. So even there are some edge emitting LEDs which is having N minus as this lower layer, and below that there is N type substrate that is made up of gallium arsenide. So basically here the basic structure that is getting focused. See, three layers are there. তোমাদের বইতে এটা কিন্তু এন মাইনাস হিসেবে দিয়ে দেওয়া আছে, এখানে যেহেতু বলছো বি মাইনাস, তোমরা পি মাইনাস দিয়ে দেখালেও পারবা, সমস্যা নেই। Middle layer is having active region, upper layer is having P plus aluminium gallium arsenide, center is having P type aluminium gallium arsenide, and lower is having P minus aluminium gallium arsenide. In some books you will be finding this layer as N minus layer. So this three layers, that is making double heterodyne junction layers. So these three layers, that is making double heterodyne junction layers. And see, these two layers which I have marked it with this black dash lines, these two layers are light guiding layers. Why it is light guiding layers? The reason is middle one is having active region, so from this active region light will get emitted, and that emitted light will be guided by this two layer. So this P plus type layer and P minus type layer will guide light, and in some books you will be finding this layer is N minus aluminium gallium arsenide layer, so that even can be used as light guiding layers. Now here one more thing that we need to understand, these two layer light guiding layers, that has to have refractive index which is lower than active region. So this two layer which is light guiding layer, that two layer should have refractive index which should be lower than this active region, and it should be greater than surrounding material. So here surrounding material for this layer, that is SiO2 and this metallization, so it should be having greater refractive index than this,
And here for this P minus layer, surrounding material is N-type gallium arsenide substrate. So refractive index of this P minus aluminum gallium arsenide layer, that should be having lower refractive index than this active layer and higher refractive index than this. এটা কি বুঝতে পারছো? এখানে যেহেতু 3 ধরনের ম্যাটেরিয়াল ইউজ করা হয়েছে, তোমাকে রিফ্র্যাক্টিভ ইন্ডেক্সটা কি করতে হবে? আমাদের একটা লোয়ার থাকতে হবে, একটা হায়ার থাকতে হবে। আদারওয়াইজ কি হবে? আদারওয়াইজ তোমার যে মেইন উদ্দেশ্য হেটেরো জাংশনের জন্য যে ক্যারিয়ার কনফাইনমেন্ট, সেই ক্যারিয়ার কনফাইনমেন্টটা ঠিক মতো হবে না। তার মানে এমন একটা ম্যাটেরিয়াল চুজ করতে হবে যখন এখানে রিফ্র্যাক্টিভ ইন্ডেক্স হায়ার, এখানে রিফ্র্যাক্টিভ ইন্ডেক্স লোয়ার। N-type gallium arsenide substrate. So this is the basics that we need to understand. This light guiding layer that should have lower refractive index than active region and higher than surrounding. So this is one basic that we need to remember for this basic structure. So basically this SiO2 isolation, that is to isolate this metal and this p-type P plus aluminum gallium arsenide layer, and here heat sink is being provided, that is to improve lifetime of this lifetime of this light emitting device. So this is the basic structure which we have. And here if you observe this active region, that will be emitting light from here, right? And if you observe its radiation pattern, so that radiation pattern is not isotropic. So in case of isotropic, this θ1 and θ2, that will be equal, right? But this is elliptical, so it is not isotropic radiation pattern. So as it is not isotropic radiation pattern, one can have higher focused light, and because of focused light, we can use this edge emitting LED for long distance transmission, as well as for higher data rate we can use this edge emitting LED. So let us see all those basics which I have already explained here. See, it is having two optical guiding layer, as I have told. One is P plus aluminum gallium arsenide and P minus aluminum gallium arsenide. In some books you will be finding it is N minus aluminum gallium arsenide. So that even we can use as light guiding layer. Both guiding layers should have refractive index lower than active region and higher than surrounding material. So as I have told, see, it should have refractive index which is lower than this active region and higher than this surrounding. If numerical aperture is low, then edge emitting LED couples more power than surface emitting LED. So if we reduce this numerical aperture over here, if we reduce this numerical aperture of this edge emitting LED, in that case you'll be finding we can confine this power with very narrow beam, and as we can confine this power in this very narrow beam, we can use that for more power coupling. So if this beam is narrow, in that case we can use this beam for more power coupling. So for that, basic criteria is numerical aperture that has to be low. Here with this edge emitting LED, modulation bandwidth is there in terms of megahertz, and you will be finding modulation bandwidth that is far higher than the modulation bandwidth which is there with surface emitting LED. So modulation bandwidth of edge emitting LED, that is far higher than the modulation bandwidth which is there with surface emitting LED. So let us
discuss some advantages which is there with this edge emitting LED. So first basic advantage, that is it has high radiance. So even radiance is high in case of surface emitting LED, and even we can have higher radiance with this edge emitting LED. So this is even one advantage. But one can see beam divergence is very narrow. So here in this structure we can see this beam. So this beam divergence, that is very narrow, and in case of a surface emitting LED we have seen beam is actually isotropic, and that is having half power beam width with angle of 120 degree. So here beam divergence is narrow compared to surface emitting LED. It couples more power compared to surface emitting LED. So that is even one advantage which we have with edge emitting LED. Modulation bandwidth, that is high compared to surface emitting LED, and it injects higher carrier density. As its beam width is narrow, it injects higher carrier density. So these are the advantages which is there with edge emitting LED, and that's why for longer distance communication and for higher data rate we should go for edge emitting LED over surface emitting LED. I hope that you have understood this. তাহলে এই হলো কি মোটামুটি এজ ইমিটিং এলইডি এর বেসিক স্ট্রাকচার বা বেসিক কনসেপ্টটা। তো আমরা যদি দেখি আসলে, তো এটা হলো তোমার এজ ইমিটিং এলইডি এর মেইন স্ট্রাকচার। তো এজ ইমিটিং এলইডি এর সুবিধা সবচেয়ে এক নাম্বার হচ্ছে আইসোট্রপিক না এলিপসিয়াল রেডিয়েশন প্যাটার্ন দেয়, যার কারণে আমরা লঙ্গার ওয়েভলেন্থ বা লঙ্গার ট্রান্সমিশন যেখানে দরকার এবং যেখানে তোমার ডেটা রেট অনেক হাই, সেই সকল ক্ষেত্রে আমরা এজ ইমিটিং এলইডি ইউজ করতে পারি। এখানে দুইটা লেয়ার ইউজ করা হয়েছে। একটা লেয়ার ইউজ করা হয়েছে তোমার যদি আমরা লেয়ারটা দেখি তাহলে একটা নাম্বার লেয়ার হচ্ছে এটা ওয়েভ গাইডিং লেয়ার, একটা লেয়ার, একটা ওয়েভ গাইডিং দুই লেয়ার। এই দুই লেয়ারের মাঝে অ্যাক্টিভ রিজন হিসেবে এই রিজনটা ইউজ করা হয়েছে, এবং এখানে আইসোলেশনের জন্য সিলিকন ডাইঅক্সাইড এবং এন টাইপস গ্যালিয়াম আর্সেনাইড সাবস্ট্রেটের উপর পুরো জিনিসটা করা হয়েছে। তো এখানকার যে রিফ্লেকটিভ ইন্ডেক্স, ডেফিনেটলি এই দুটো রিফ্লেকটিভ ইন্ডেক্স হ্যাজ টু বি লোয়ার দেন দ্য অ্যাক্টিভ রিজন রিফ্লেকটিভ ইন্ডেক্স। অনলি দেন তাহলে একটা ডবল হেডার স্ট্রাকচারের মতো সে কাজ করবে, এবং তখনই তুমি ক্যারিয়ার কনফাইনমেন্ট হওয়ার মাধ্যমে সম্পূর্ণ ইএইচপি গুলো এই অ্যাক্টিভ রিজনই সম্পূর্ণ হবে। আবার সিলিকন ডাইঅক্সাইড আবার কিন্তু এর যে রিফ্লেকটিভ ইন্ডেক্স এটা আবার এটা থেকে বড় হতে হবে, আদারওয়াইজ লাইট এদিক দিয়ে পাস করে যাবে। তো যদি রিফ্লেকটিভ ইন্ডেক্স বড় হয়ে যায় তাহলে এটা একটা ওয়েভ গাইডের মতো কাজ করবে, জাস্ট লাইক এরকম ওয়েভ গাইড যে লাইট এদিক দিয়ে পাস করে আবার সে পূর্ণ টিআইআর তৈরি করবে, যার কারণে সবগুলো জিনিসই তোমার এই অ্যাক্টিভ রিজনের মধ্যেই থাকবে, এবং এখান থেকে যে রেডিয়েশন প্যাটার্ন সেই প্যাটার্নটা অনেকটা ইলিপসিয়াল প্যাটার্ন তৈরি করবে। এটা একটা সুবিধা। আর একটা সুবিধা তো বললোই যে মডুলেশন ব্যান্ডউইথ অনেক হাই হয়ে থাকে, এবং আর যে সুবিধাগুলো আলোচনা আসলো, যেমন ধরো ইট হ্যাজ এ হাই ইরেডিয়েন্স, বিম ডাইভারজেন্স ইজ ভেরি ন্যারো, couple mode practical optical power, light modulation bandwidth, and it injects higher current density, মানে হায়ার কারেন্ট ডেন্সিটি ইনজেক্ট করে থাকে। তো এই ইমিটিং এলইডি যদি আসে তাহলে বেসিক স্ট্রাকচার, ওয়ার্কিং প্রিন্সিপাল, কিভাবে কাজ করে সেই জিনিসগুলো ব্যাখ্যা দিবা। ওকে, কোনো কোশ্চেন আছে এটাকে, যেটা কেন কিভাবে কাজ করে? এই এজ ইমিটিং এলইডি আর সারফেস ইমেজিং এলইডি বোথ আর ওয়ার্কিং ইন অপটিক্যাল ফাইবার কমিউনিকেশন। অপটিক্যাল ফাইবার কমিউনিকেশনের ক্ষেত্রে যখন আমরা এটার সাথে এটাকে মানে কানেক্ট করি তখন আমাদের এই এজ ইমিটিং এলইডির প্রয়োজন পড়ে। ওকে স্যার, অ্যাক্টিভ রিজিয়নের এই প্রতিসরাঙ্কটা স্যার বেশি না এই নিউ যেটা? হ্যাঁ হ্যাঁ। তো স্যার বেশি হলে আমরা তো জানি স্যার আলো হলো স্যার গণমাধ্যম থেকে যখন হালকা মাধ্যমে যায় তখন স্যার অবিলম্ব থেকে দূরে সরে যায়, তাহলে তো মাঝখানে এই দুই পাশে যে দুইটা লেয়ার আছে পি প্লাস আর পি মাইনাস, ওই দুইটা তো কম এটা চাইতে, তাই তো ওইদিকে আলোটা মানে বেশি বেঁকে যাবে আর কি। না, টিআইআর হবে এখানে, পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন হবে এখানে। যেটা বলা হচ্ছে একটু দেখে নিই। হ্যাঁ, গাইডিং লেয়ারের রিফ্লেকটিভ ইন্ডেক্স কম আছে। গাইডিং লেয়ারের রিফ্লেকটিভ ইন্ডেক্স যদি কম থাকে তাহলে কি হবে, মানে মানে হালকা মাধ্যম থেকে ঘন মাধ্যমের দিকে যেতে থাকবে লাইট, তাহলে কি হবে? টিআইআর কখন হবে? স্যার পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন হয় স্যার যদি ওই যে ক্রিটিক্যাল অ্যাঙ্গেলের চাইতে বেশি অ্যাঙ্গেলে যদি ওইটা জানা। তার মানে এখানে যদি তোমার লেয়ারটা এভাবে থাকে, যেমন ধরো এইভাবে যদি থাকে, এখানে যদি এটা N1 হয়ে থাকে, বেসিক্যালি এটা N1, এটা যদি N2 হয়ে থাকে, তাহলে এই বলতেছি যে এখানে যে N আছে সে N এর ভ্যালুটা অবশ্যই N1 এবং N2 থেকে ছোট মানে বড় হতে হবে।
যার কারণে লাইটটা এই লাইটটা যেটা আছে, যে লাইট এখানে জেনারেট হচ্ছে, সে যেহেতু এটা ঘনতর মাধ্যম আছে, সে এই মাধ্যমে ওয়েভ গাইডের মতো কাজ করবে, মানে এই দিক থেকে সে বাইরে যাবে না। যদি এটা কম হতো তাহলে কি হতো, তাহলে এটা এই যে লাইটটা যে পাস করতেছে, সে লাইটটা এই দিক থেকে সে ছড়াই যেতে পারতো, মানে একদম জাস্ট অ্যাক্টিভ রিজনে সে থাকতো না, যেটা তোমার ডাবল লেটার স্ট্রাকচারের ক্ষেত্রেও আমরা ইউজ করে দেখেছি। তো ওইখানে একই কনসেপ্টটা আসতেছে ওটা। ঠিক আছে, বুঝা গেছে? জি স্যার। আচ্ছা, আমরা একটু বইটা দেখি। আচ্ছা, আমরা কয়েকটা অঙ্ক সহ কয়েকটা জিনিস দেখবো এখানে। প্রথম যেটা দেখবো, যে যেটা বললাম অপটিক্যাল মানে সারফেস ইমেজিং এলইডি আর এজ ইমিটিং এলইডির ক্ষেত্রে যেটা হচ্ছে, যেমন ধরো এখানে যেটা বলা হচ্ছে, এটা হচ্ছে সারফেস ইমেজিং এলইডি, যে লাইটটা যেটা যাচ্ছে সেটা ছড়াই যাচ্ছে, আর এজ ইমিটিং মানে সারফেস থেকে ইমেজ হচ্ছে। আর এজ ইমিটিং এলইডি দেখো, এই যে এইচ আসছে, সে এইচ থেকে এমিট হচ্ছে লাইটটা, আর আগেরটা লাইটটা ছিল সারফেস, আবার সারফেস যে থাকছিল সে সারফেস থেকে এমিট হচ্ছিল, এই জন্য এটাকে সারফেস ইমেজিং এলইডি বলা যেতে পারে। আর এজ ইমিটিং এলইডি কে আরেকটা বুরাস টাইপ ডিভাইস বলা হয়ে থাকে, যেটা আমাদের আপাতত দরকার নেই, আপাতত এইটুক জানলে হবে যে সারফেস থেকে যে এমিটেড এলইডি হয়ে থাকে সেটাকে আমরা সারফেস ইমিটিং এলইডি এবং এজ ইমিটিং এলইডি বলতেছি। আর এটা হলো ওই ছবিটারই একই অংশ, আমি যেটা বলছিলাম যে এখানে আমরা কানেকশন করে দিই হলো গিয়ে ফাইবার, যেটাকে মাল্টিমুড ফাইবার থাকে, সেই মাল্টিমুড ফাইবারের কোর আর ক্লেডিং দ্বারা কানেক্টেড হয়ে থাকে সারফেসের সাথে, এবং এখানে এচিং ইউজ করা হয়। এচিং এর সবচেয়ে বড় সুবিধা যেটা, সেটা হচ্ছে এই যে সারফেস ইমেজিং এলইডির ক্ষেত্রে অ্যাক্টিভ লেয়ার যে আছে, সেই অ্যাক্টিভ লেয়ারে মাচ মোর ন্যারোয়ার হয় এবং মাচ মোর কনসেন্ট্রেটর হয়, যাতে করে এটা ফাইবার অপটিক যেটা আছে সেটার সাথে অ্যালাইন্ড করতে পারে। আর এটাকে ইমপ্রুভ করার জন্য যেটা করা হয়ে থাকে, এখানে একটা মাইক্রোলেন্স ফোকাস করা হয়ে থাকে, মাইক্রোলেন্স, যাতে করে লাইট যে আছে, এই যে লাইট সারফেস থেকে যে লাইট বের হচ্ছে, সেই লাইটটা যেন এটা একটা উত্তল লেন্সের মতো কাজ করে, যাতে স্ট্রেইট তোমার ফাইবারে আরো মাস মোর কনসেন্ট্রেটেড অবস্থায় যেতে পারে, বা ট্রাঙ্কেটেড স্ফেরিক্যাল লেন্স হিসেবে কাজ করানো যেতে পারে। ঠিক আছে। আচ্ছা, আর এইখানে একটা একটিভ এজ ইমিটিং এলইডি দেখানো হয়েছে। এজ ইমিটিং এলইডি যদি আমরা দেখি, তো এখানে আমরা দেখি যে এই যে জিনিসটা যেটা বলতেছিলাম, সবার উপরে হচ্ছে তোমার ইনসুলেশন লেয়ার, তারপর হচ্ছে তোমার ক্ল্যাডিং লেয়ার, যেটাকে আমরা ওয়েভ গাইড লেয়ার বলতে পারি। এটা হলো 1.35 তার ব্যান্ড গ্যাপ, তার ব্যান্ড গ্যাপ হচ্ছে এত। তারপরে হলো কনফাইনিং লেয়ার, যেটা হলো গিয়ে তোমার ক্ল্যাডিং লেয়ারের পর হলো কনফাইনিং লেয়ার, দুইটা কনফাইনিং লেয়ার। এই দুটো লেয়ার হচ্ছে তোমার ওই যে ওয়েভ গাইড লেয়ার, যে দুটা, একটা হচ্ছে 1 ইলেকট্রন ভোল্ট আর হচ্ছে 1 ইলেকট্রন ভোল্ট, সেম ইলেকট্রন ভোল্টের দুটো লেয়ার নেওয়া হয়েছে, আর মাঝখানে অ্যাক্টিভ লেয়ার হিসেবে 0.83 ইলেকট্রন ভোল্টে নেওয়া হয়েছে। ঠিক আছে। আর পরবর্তীতে তোমার এখানে আরেকটা ক্লেডিং লেয়ার বা সাবস্ট্রেট লেয়ার হিসেবে ইউজ করা হয়েছে, এবং কারেন্টটা পাস হয়ে থেকে অ্যাক্টিভ লেয়ার থেকে তোমার এইজ ইমিটিং লেয়ারের মতো কাজ করে থাকে এখানে। আর এই যে এই দুটা কনফাইনিং লেয়ার নেওয়া হয়েছে, সেই দুটো কনফাইনিং লেয়ার তোমার ডাইরেক্টলিক ওয়েভ গাইডের মতো কাজ করতেছে। আমরা জানি যে ব্যান্ড গ্যাপ যত বেশি হয় তত তার রিফ্লেক্টিভ ইন্ডেক্স কমতে থাকে, যেখানে লেখা আছে দেখো, recombination is confined to this layer because the surrounding indium gallium arsenide phosphorus, which is as known as confining layer, have a wider band gap
and then the indium gallium arsenide phosphide, indium gallium arsenide, indium gallium, দেখো এইটা হলো গিয়ে তোমার হেটেরোস্ট্রাকচারটা এইটা এবং এইটা, এই দুটো হলো কনফাইনিং লেয়ার। আমরা যদি একটু দেখি এইটা এবং এইটা, এই দুটো হলো কনফাইনিং লেয়ার, আর এটা হচ্ছে তোমার অ্যাক্টিভ লেয়ার। তো এখানে যেটা বলা হচ্ছে, এখানে কনফাইনিং লেয়ার হিসেবে যেটা নাম হচ্ছে সেটার ব্যান্ড গ্যাপ হচ্ছে 1 layer are from heterostructure, the limit emitted in the active region spreaded into the neighboring layer which acts to continue the light and guide it along the crystal to the edge. Indium phosphide has a wider band gap, thus the lower refractive index. Indium phosphide band gap অনেক wider কিন্তু lower refractive index than indium gallium arsenide phosphide. The two indium phosphide layer adjoining the indium gallium arsenide phosphide therefore acting as a cladding layer, and they are confine the lighter to the DH structure. মানে এই যে ছবিটা আছে সেই ছবিটা যে তোমার কনফাইনিং লেয়ার ইউজ করা হয়েছে বা ক্ল্যাডিং লেয়ার হিসেবে কাজ করানো হয়েছে, যে ইন্ডিয়াম ফসফাইড, এটার ব্যান্ড গ্যাপ হাই তো রিফ্লেক্টিভ ইন্ডেক্স লো। একই রকম ভাবে এখানে ইন্ডিয়াম ফসফাইড ইউজ করছে, ব্যান্ড গ্যাপ অনেক হাই, রিফ্লেক্টিভ ইন্ডেক্স লো, যার কারণে অ্যাক্টিভ রিজন থেকে যে লাইট বের হচ্ছে সেটা পরিপূর্ণ হবে এই রিজনের মধ্যেই থাকতেছে। তো গ্রেইন এবং বারিড টাইপ এলইডি এই দুটা নতুন স্পেশাল এলইডি হিসেবে কাজ করে থাকে, যেখানে তোমার একটা রড কাজ করানো হয়ে থাকে। যেমন ধরো এখান থেকে ইএলইডি থেকে যে লাইটটা জেনারেট হয় সেটা যখন লেজারে দেওয়া যায়, এর আগে যেমন আমরা সারফেস ইমিটিং এলইডির ক্ষেত্রে দেখেছিলাম যে একটা কনফাইনাল মাইক্রোলেন্স ইউজ করা হয়েছিল, এখানে মাইক্রোলেন্স ইউজ না করে গ্রেইন রড ইউজ করা হয়ে থাকে, যেটা বলতে গ্রেডেড ইন্ডেক্স রড লেন্স। গ্রেডেড ইন্ডেক্স রড লেন্স ইউজ করা হয়ে থাকে যাতে করে মাল্টি মুড না সিঙ্গেল মুড ফাইবারের ক্ষেত্রেও তুমি কাজ করাতে পারো। বোঝা গেছে? তো যদি প্রশ্ন আসে হোয়াট ইজ গ্রেইন রড এন্ড হোয়াট আর দ্য অ্যাডভান্টেজেস অফ গ্রেইন রড, এটার অ্যান্সারটা হচ্ছে এখানে যে এ গ্রেইন ইন্ডেক্স রড বা is a glass rod that has a parabolic refractive index profile across its cross section with a maximum index on the rod axis. It is like a larger diameter short channel graded index fiber. A grain rod lens can be used to focus the light from an ELED into the fiber as depicted at the coupling is particularly useful for single mode fiber in as much as pore diameter is 10 to the power -6 micrometer বা 10 to the power -6 meter. তার মানে হচ্ছে যখন তুমি মাল্টি মুড না সিঙ্গেল মুডে কাজ করতে গেছো তখন তোমার গ্রেইন রডের প্রয়োজন হবে। ওকে, বুঝা গেছে গ্রেইন রড কি, গ্রেইন রড কেন ইউজ করা হয়ে থাকে? তো এখান থেকে তাহলে সারফেস ইমিটিং এলইডি, এজ ইমিটিং এলইডি, গ্রেইন রড কেন ইউজ করা হয়ে থাকে এই কনসেপ্টটা জানতে হবে যে কিভাবে কাজ করে। আর অঙ্কের মধ্যে দেখো এক্সাম্পল 3.4 8.3টা দেখতে হবে, সাথে আরো 8.8.1 3.8.2 এগুলো সবগুলো এক্সাম্পলই আমাদের ল্যাব ম্যানুয়ালের মধ্যে, মানে ল্যাব ম্যানুয়াল বলি মানে যে এলইডি টোটাল বা এলইডি ফাইনাল বলে দেওয়া আছে সেটার মধ্যে করে দেওয়া আছে। ঠিক আছে, আচ্ছা আরেকটা জিনিস সেখানে অ্যাড হবে সেটা হচ্ছে তোমার এফিসিয়েন্সি। তো এটা আমি একটু দেখতেছি। অরিজিনাল বইটা পাচ্ছি না আমি। এফিসিয়েন্সিটা নতুন বইতে আছে, নতুন বই মিন্স লাইক ওল্ড মানে ক্যাসাভ না, ক্যাসাভের নতুন যে অপটোইলেকট্রনিক্স এর নতুন যেটা আছে এটা তো জাস্ট পুরানটা। সরি, এখানে আসতেছে এফিসিয়েন্সিটা, এই বইটা তোমাদের দেওয়া আছে। ঠিক আছে, এফিসিয়েন্সির যে প্রবলেম গুলা এটা এখান থেকে দেখতে হবে। আমরা কোয়ান্টাম ওয়েল হাই ইন্টেন্সিটি এলইডি দরকার নেই, আমরা কোয়ান্টাম ওয়েল একবারে পড়বো লেজারের ক্ষেত্রে, এখানে আমরা কোয়ান্টাম ওয়েল দেখবো না। এই যে এলইডি এফিসিয়েন্সি এন্ড লুমিনাস ফাক্স, ঠিক আছে। তো এলইডির এফিসিয়েন্সির ক্ষেত্রে আমাদের তিনটা সূত্র মেইনলি জানতে হবে। একটা হচ্ছে ইন্টারনাল কোয়ান্টাম এফিসিয়েন্সি IQE, ইন্টারনাল কোয়ান্টাম এফিসিয়েন্সি এর সূত্র হচ্ছে 1/τ r, টাউ হলো রেডিয়েটিভ আর টাউ nr হলো নন রেডিয়েটিভ। ঠিক আছে, রেডিয়েটিভ রিকম্বিনেশন আর নন রেডিয়েটিভ বা টোটাল রিকম্বিনেশন যেটা। আচ্ছা, আরেক এটার মেইন বেসিক প্রিন্সিপালটা হচ্ছে কতগুলো লাইট ফোটন
তোমার রেডিয়েটিভ মানে কতগুলো ফোটন তোমার রেডিয়েশন তৈরি করতে পারতেছে আর কতগুলো ফোটন রেডিয়েশন বা তোমার ইএসপি জেনারেট করতে পারতেছে না, তাহলে এটা বেসিক্যালি সেটা রেশিওটাই দেখাচ্ছে, ইন্টারনাল কোয়ান্টাম এফিসিয়েন্সি। আর এটাকে আরেকভাবে লেখা যেতে পারে পি নট ইন্টারনাল ডিভাইডেড বাই এইচ মিউ, আর এটা হলো গিয়ে তোমার ফোটন ইমিটেড পার সেকেন্ড, আর টোটাল ক্যারিয়ার হলো আই বাই ই, আই হলো কারেন্ট। আর এক্সটার্নাল কোয়ান্টাম এফিসিয়েন্সি যেটা হচ্ছে তোমার, এটা তো জাস্ট এলইডির ভিতরে বললাম, আর এলইডির বাইরে যদি চিন্তা করো তাহলে পি নট বাই এইচ মিউ ডিভাইডেড বাই আই। এখানে পি নট হচ্ছে পি নট ইন্টারনাল, আর এখানে পি নট হচ্ছে টোটাল যে পাওয়ার, টোটাল পাওয়ার এলইডি থেকে তুমি পাচ্ছ। আর আরেকটা হলো এক্সটার্নাল এফিকাসি বা এক্সটার্নাল এফিসিয়েন্সি, সেটাকে আমরা বলতে পারি পি নট ইকুয়ালস টু ইটা এন ইই বাই পি নট ইন্টারনাল, এবং এটার ফর্মুলাটা হচ্ছে তোমার এইচ মিউ এন ইটা ইটা আই বাই ই কিউ, যেটাকে বলতেছি আমরা এক্সটার্নাল এফিসিয়েন্সি ইই। আর ফাইনাল যেটা লাগবে সেটা হলো পাওয়ার কনভার্সন এফিসিয়েন্সি, যেটা হলো অপটিক্যাল আউটপুট পাওয়ার ডিভাইডেড বাই ইলেকট্রিক্যাল ইনপুট পাওয়ার, মানে কি পরিমাণ কারেন্ট দিচ্ছ আর কি পরিমাণ অপটিক্যাল পাওয়ার পাচ্ছ, এই দুটোর মধ্যে রিলেশন আছে পাওয়ার কনভার্সন এফিসিয়েন্সি। একটা অঙ্ক দেখলে আমরা বুঝতে পারবো, এখান থেকে একটাই অঙ্ক ভালো মতো দেখতে হবে, সেটা এই যে 3.4.1 অঙ্কটাতে দেখো কি বলছে, পার্টিকুলার 870 ন্যানোমিটার আইআর এলইডি, আইআর মানে হচ্ছে ইনফ্রারেড এলইডি, ফর ইউজ ইন অপটিক্যাল লাইনস এন্ড ইনস্ট্রুমেন্টেশন হ্যাজ এ গ্যালিয়াম আর্সেনাইড চিপ, active layer has a doped of p-type 10 to the power 17 acceptors and non-radiative lifetime of 100 nanosecond, তাহলে non-radiative lifetime দিয়ে দেওয়া আছে, ঠিক আছে। আচ্ছা, আর দেওয়া আছে কি ফরওয়ার্ড কারেন্ট আই দেওয়া আছে, ভোল্টেজ ভি দেওয়া আছে, অপটিক্যাল আউটপুট পাওয়ার দেওয়া আছে, অপটিক্যাল পাওয়ার দেওয়া আছে। ক্যালকুলেট করতে বলছে আই কিউ ই কিউ ই পিসিই এন্ড এস্টিমেট লাইট অ্যাফ্রাকশন বা এক্সট্রাকশন রেশিও, যেখানে বি এর ভ্যালু গ্যালিয়াম আর্সেনাইড যেহেতু বি এর ভ্যালু দিয়ে দেওয়া আছে। আই কিউ ই কি আমরা কি ইন্টারনাল কোয়ান্টাম এফিসিয়েন্সি, এটার ফর্মুলাটা কি, এটার ফর্মুলাটা হচ্ছে টাও আর ওয়ান ডিভাইডেড বাই টাও আর ওয়ান, টাও আর বাই টাও আর প্লাস টাও এনআর, টাওয়ারটা দিয়ে দেওয়া ছিল, টাও এনআর বের করতে গেলে বা টাও এনআর এর জন্য যে ফর্মুলা সেটা হচ্ছে 1 বাই বি এন এ, এটা আমরা জানি রেডিয়েটিভ লাইফ টাইমের ফর্মুলা হচ্ছে 1 বাই বি এন এ, এই ফর্মুলাটা মনে রাখতে হবে যে রেডিয়েটিভ লাইফ টাইমের ফর্মুলা হচ্ছে 1 বাই বি এন এ, আর টাও এনআরটা দিয়ে দেওয়া ছিল, তাহলে দিয়ে দেওয়া থাকে তাহলে সেখান থেকে আমরা ইন্টারনাল কোয়ান্টাম এফিসিয়েন্সি বের করতে পারবো। আর ফোটন ইমিটেড পাওয়ার হচ্ছে এইচ মিউ এইচসি বাই ল্যামডা ইকুয়াল টু 1.43 ইলেকট্রন ভোল্ট দেওয়া আছে, তাহলে ইকিউ এক্সটার্নাল কোয়ান্টাম এফিসিয়েন্সি হচ্ছে পি নট দিয়ে দেওয়া আছে, এইচ মিউ বের করলাম, আই দেওয়া আছে, আর ই তো আমরা জানি, এখান থেকে 15% আসলো। আর পিসিই ইজ সিম্পলি পি নট বাই আই ইভি, যেটা হচ্ছে তোমার 16%, এটাও পিসিও 16% আসছে, এখানে এই দুটো বসানোর মাধ্যমে এক্সট্রাকশন এফিসিয়েন্সি আসছে 19%, ঠিক আছে। তো এখান থেকে যেটা ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে এই যে কটা ফর্মুলা বললাম সেই ফর্মুলা গুলো জানা, এবং যদি তোমার এফিসিয়েন্সির কোনো অঙ্ক থাকে তাহলে এফিসিয়েন্সির অঙ্ক এই প্যাটার্নেরই থাকবে। ওকে, আচ্ছা। তো আরেকটা হচ্ছে তোমার এখান থেকে আর আপাতত এই কটা জিনিস দেখলেই হবে, আমরা আর এখান থেকে আর এক্সটেনশন কিছু করতেছি না। সারফেস ইমেজিং, এজ ইমেজিং এলইডি, ফসফরাস এন্ড হোয়াইট এলইডি দরকার নেই। আর অঙ্ক যেগুলো লাগবে সেগুলো আমি বলে দিচ্ছি, নতুন বইয়ের দাগায় নাও তোমরা। যেমন ধরো 3.29, এটা হলো এফিসিয়েন্সির অঙ্ক, আমরা 3.29 করব। তারপর হলো এফিসিয়েন্সি 3.29 করব। এর সাথে আগের দিকের কিছু অঙ্ক আছে, যেমন 3.16, 3.17, এই দুটো নিজে নিজে করবা, ঠিক আছে। 3.16 এবং 3.17 এই তো হেটারোস্ট্রাকচারের অঙ্ক, হেটারোস্ট্রাকচার আঁকার জন্য যে অঙ্কটা লাগবে এখানে। তারপর হচ্ছে তোমার 3.19 যে আছে সে 3.19 এর এ এবং বি পার্টটা, এ এবং বি পার্টটা তোমরা পারবা যদি অঙ্কটা করো তাহলে দেখে পারা যাবে, এ এবং বি পার্টটা। 3.22 এবং 3.23 এই দুটো লাগবে, এই কটা অঙ্ক করলে মোটামুটি, এবং এক্সাম্পল সহ করলেই আর অঙ্ক করা লাগবে না এখান থেকে, ঠিক আছে। লেজারের আজকে আমরা ঢুকবো না, নেক্সট ক্লাস থেকে আমরা লেজার এবং টোটাল কনসেপ্টটা দেখবো আমরা লেজার এরিয়াতে।
এটাই মোটামুটি এলইডির ছিল। এলইডির মেইন জিনিসগুলো যেটা আছে সেটা ফাইনাল নোট সহ এই জিনিসটা ফাইনাল নোটে গেলে একটা জিনিস নাই, সেটা হচ্ছে এলইডির এক্সট্রাকশন বা এলইডি এফিসিয়েন্সির অঙ্কগুলা। এলইডির এফিসিয়েন্সি অঙ্কগুলো ঢুকবে এলইডি ফাইনাল নোটের সাথে। ঠিক আছে, কোনো কোয়েশ্চেন?